إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha galamlarni yo'qdan bor qilib, bizlarni o'zining cheksiz hurmatlarida, keng ne'matlarida yashatuvchi birdan bir Robbimiz, birdan bir haq ilahimiz bo'lgan Alloh Taolaga barcha shukr va rahmatlarimiz, maqtov va ulug'lovlarimiz bo'lsin. Yer ham ko'klarga Allohning rahmatin olib kelgan suyukli payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz Allohning salami ham salavati bo'lsin. Biz kishilar Alloh Taolaning shusha bizga bergan dunyosida yashaganda yoshqina shusha dunyo zinnatlarına qiziqamiz. Dunyoga berilamiz. Nafs havoga yarabız. Shayton vasvasasına berishib, gunoh va xatolarga shumabız. Yoshqina bizni yo'qdan bor etishini, Rabbimiz Alloh Taolani bizni ne'matlantirishini unutib, g'afillikka tushamiz. Ammo Rabbimiz Alloh ol rahimli. Ol o'zining bandalarin her daim günahlarından paklandırıp gafu etip duruşu. Allah o'zining gafu etuşu buluğun bizga ko'pmi oyatlarda bildirtib, isibizga tashirib tura. Nabbi ibadi anni anal gafurur rahim. Xabar et, jitkir kishilarga, mening bandalarime, min gafu etuşi, min alarını kişiruşi, hem min rahimlidir dedi. Bunun bilen Allah Teala bizni şuşu günah ve hatalarımızı tanıp, şulardan arınırga, Rabbimiz Allah'a qaytıp tövbe kılırga, istiğfar kılırga. Yani Rabbim meni gafu et, Rabbim meni kişir dip istiğfar kılırga şakıra. Hem Allah o'zining rahmeti bilen biz bandalarin günahlardan qutulu için şuşu mağfirat sebeplerin, günahlardan qutulu sebeplerin her daim yolubuzga çıgarıp tura. İmam Bukhari jiyintığında kile Shaddad ibn Aws tapşıra suyukli peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. İstiğfarның efendisi, yani seyyidul istiğfar, istiğfarның en zorusu, istiğfarның efendisi şuşu bulur dedi. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halaktani. Ya Allah, sindir benim Rabbim, yoktur senden başka, hiçbir hak ilah, ente halaktani, sen beni yoktan var ettin. Ve ana abduk, ve ana ala ahdika ve va'dika mastata'at. Mindir senin kulun, hem min senin bilen kilişuğumda, hem sana bergen va'dalarıma kışımdan kelgençe doğru kalam. A'udhu bika min şerri ma sanat. Ya Rabbim, min sıyınam sana uzimnim, qılgan işlerimnin zararından. Sakla meni o'zimning qilgan ishlarimning zararidan va abu'u laka bi ni'matika va abu'u laka bi zanbi. Ya Rabbim, men sening menga bo'lgan hurmatlaringni, ne'matlaringni tanıyım, ham menim sening qarshingda qilgan günah hatalarımni tanıyım. Faghfirli, Rabbim meni gafu et. Fa innahu la yaghfiru zunuba illa ant. Çünkü
синнән башка, гынахларны гафу итүче, безләрнең җилкәләребездән шушы гынах йөген, гынах бәләсен алып, җиңеллек бирүче бүтән һичбер зат юктыр диде. Аллаһның илчесе саллаллаху алейхи ва саллям ни өчен шушы дуганы Сәййидул истигфар, ягъни истигфарның әфәндесе диде. Әфәнде, урыслар ул сүзне господин диләр. Ниндидер хөрмәтле дәрәҗәгә ия булган кешегә татар төрки халыкларда әфәндем дип эндәшәләр. Кызганыч, ул бүген генә бераз гына кимеп китте без татарларда, ләкин төрекләрдә, кайбер халыкларда ул бүген дә бар. Һәм ни өчен сөйкле пәйгамбәребез кешеләрнең менә шушы Аллаһыдан гафу үтенү дугаларының әфәндесе дип, иң зурысы дип шушы дуганы әйтте. Чөнки бу дуга үз эченә иманның асылын алды. Тәүбәнең, Аллаһка кайтып истигфар кылуның бүтән мәгънәләрен җыйды. Шуңа күрә сөйкле пәйгамбәребез бу дуганы истигфарның әфәндесе, ягъни башлыгы, иң зурысы дип атады. Әлеге дуганың башы Аллаһы Тәгаләгә аның иң бөек исеме, исме Агъзам дип әйтәбез, Аллаһ исеме белән башлый. Һәм без еш кына кай вакыт Аллаһ Тәгаләнең исемен, әлхәмдүлилләh, ул яхшы еш атагангамы, biz ул исемгә ияләшеп китәбез. Һәм без я Аллаһ дигәндә нинди бөек исем, нинди бөек сүз авызыбыздан чыкканны хәтерләми дә калабыз. Аллаһы Тәгаләнең иң бөек исеме Аллаһ исеме. Бу исемне аннан башка бер кем дә йөртмый һәм бер кем дә лаек түгел. Һәм без бу дуганы да башлыйбыз я Аллаһ дип, һәм аның безнең хуҗабыз икәнне таныйбыз. Галәмнәрнең хуҗасы икәнен таныйбыз һәм әйтәбез: Аллаһумма я Аллаһ, әнтә Рабби, синдер, син минем Раббым, син мине юктан бар кылдың, һәм бөтенесен син бар иттең. Син галәмнәр хуҗасы, син бөтенесен кайгыртасың, син бөтенесенә ризык бирәсең, син галәмнәр белән идара итәсең, көн белән төнне алыштырасың, иртә белән кояшны чыгарасың, аны зәвалгә җиткереп, соңыннан ахшамнарны бирәсең, син яңгырлар яудырасың, син ел фасылларын үзгәртәсең, син зур һәм кече мәхлукларың белән идара итеп, бөтенесен тәртипкә салып, бөтенесен кайгыртып торасың. Әнтә Рабби, синдер минем бөек Раббым, синдер минем хуҗам дип Аллаһы Тәгаләнең Раббылыгын таныйбыз. Ла илаһа илля әнт, синнән башка гыйбадәткә лаек булган һичбер зат юктыр. Синнән башка һичбер хак илаһ юктыр. Әгәр кайсы заманда, кайсы җирдә нинди генә халыклар синнән башка кемнедер илаһ урынына куеп, шуңа гыйбадәт кылсалар да, юк, алар хак илаһ түгелдер. Алар бөтенесе батыл илаһләр, ялган илаһләр. Әмма ләкин син бер үзең, бер ялгызың хак илаһ, син генә гыйбадәткә лаектыр. Ла илаһа илля әнт халактани, һәм син безләрне юктан бар кылдың. Син безләрне юктан бар кылдың. Аллаһы Тәгаләнең менә шушы бөек эше әл-Халику, юктан бар итү. Әгәр дә Аллаһ шушы галәмнәрне яратмаса, юктан бар кылмаса, бу галәмнәр булмас иде. Әгәр Аллаһ шушы кояшны юктан бар итмәсә, без ул кояшны күрмәс идек. Әгәр Аллаһ безне, шушы күзләребезне бирмәсә, ул кояш булып та, без аның нинди икәнен дә белмәс идек. Нинди якты, нинди нурлы, түгәрәк икәнен без аны белмәс идек. Әгәр Аллаһ безгә шушы күзне бирмәсә, кояш чыккач көннең нинди булуын, кояш байыгач төннең нинди булуын без белмәс идек. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Куръанда күпме аятларда кабатлый үзенең юктан бар итүче булуын.
Һәм Аллаһ Тәгалә күпме аятларда кабатлый, әгәр Аллаһ безне юктан бар итмәсә, без беребез дә булмас идек. Безнең әти-әниләребез дә, әби-бабаларыбыз да, хәләл җифет, бала оныкларыбыз берсе дә булмас иде. Аллаһның бөек исеме юктан бар итүче. Аллаһ Тәгалә Мәрьям сүрәсенең 9-нчы аятында әйтте: "Ва кад халактука мин кабл ва лам таку шай'a." Закария галейхиссаламга картаймыш көнендә Аллаһ синең хатының бала табачак. Мин сиңа бала бирәм дигәч, шушы хәбәр килгәч, Закария аптырап калды. Ничек инде? Каян минем килеп балам булсын? Минем хатыным балага узалмый, ә мин инде картайдым, олгайдым ди. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? "Ва кад халактука мин кабл." Мин бит моңа кадәр сине дә бит юктан бар иттем ди. "Ва лам таку шай'a." Ә бит син бер нәрсә дә түгел идең ди. Син беркем дә түгел идең. Син юк идең. Һәм мин сине юктан бар иттем ди. Шуңа күрә мин синең балаңны да юктан бар итәргә кыдырәтлемен ди. Мәрьям сүрәсе 9-нчы аят. Шуңа күрә, газиз кардәшләрем, Аллаһка дугаларыбыз белән ялварганда, Аллаһның безнең бөек Раббыбыз икәнен кабатлыйк. Һәм Аллаһ безне юктан бар кылды. Ул безне булдырды. Шушы нәрсәләрне онытмыйк. Аллаһ Тәгаләнең шушы нигъмәтенә һәм башкаларына шөкер итик. Аллаһның бөек сыйфатларын санаганнан соң, Аллаһның бөеклегеннән үзебезнең түбәнлегебезгә күчәбез, загыйфлыгыбызга күчәбез. Сөйкле пәйгамбәребез дәвам итә: "Ва ана абдука." Мин синең кулың ди. Син мине юктан бар иттең. Синнән башка хак илаһ юк. Син Раббы. Булар Аллаһның сыйфатлары. Хәзер инде кайтабыз үзебезнең сыйфатка. Без кем? Кай вакыт борыннарыбызны шиеп, дөнья киндеге кебек кешеләр үзләрен хис итсәләр дә, булган аз гына маллары белән, көчләре белән, юк. Без кемнәр? Без Аллаһның куллары. Шуңа күрә Сәйидул истигфар дугасының ишендә зур сүз ята: "Ана габдука." Мин синең бәндәң. Мин синең генә кулың. Мин сиңа гыйбадат кылучымын. Мин синең кулың. Син минем Раббым дип, без Аллаһка үзебезнең аның кулы икәнлегебезне әйтәбез. "Ва ана аля ахдика ва вa'дика мастатагту." Үзебезнең кул икәнлегебезне әйткәннән соң, без Аллаһка булган вәгъдәбезне һәм Аллаһ белән төзегән килешүебезне кабатлыйбыз. "Ва ана аля ахдика." Я Раббым, мин синең белән төзегән килешүемне саклыйм. Шушы килешүемә һәм вәгъдәмә тугры булам. Ләкин монда бер бик зур сүз бар: "Мастатагту." Булдыралганча. Тугры буласың, әгәр Аллаһ көч бирсә. Иманыңа саклап каласың, әгәр Аллаһ көч бирсә. Шуңа күрә, Раббым, мин синең белән булган килешүемне саклыйм. Тугрымын, сиңа биргән вәгъдәләремне саклыйм. Булдыра алганча, көчемнән килгәнчә. Әйе, без Аллаһ белән килешү төзедек. Аңа иман китереп, ихлас рәвештә гыйбадат кылуда. Ләкин монда бик зур шарт бар: булдыра алганча. Менә шушы "мин булдыра алганча" дигән сүз бәндәнең гаҗизлеген күрсәтә. Гаҗизлек ул көчсезлек дигән сүз. Хәтта урысча без аны беспомощность дип әйтә алабыз, чөнки Аллаһ безгә көч бирмәсә, без бу килешүне саклый алмыйбыз. Аллаһ безнең белән килеште, biz Аллаһка намаз укыйбыз. Ләкин Аллаһ безне шушында китермәсә, мөмкинлеген тудырмаса, без килергә теләп тә килмәс идек. Ләкин Аллаһ безне китерде. Аллаһ Тәгалә безгә үзенең әмерләрен үтәүдә һәм аның тыйганнарыннан тыелырга ярдәм итә. Бу беренче мәгънәсе. Һәм икенче мәгънәсе галимнәр әйттеләр: без Аллаһ белән килешү төзедек. Бер аңа гыйбадат кылырга. Һәм Аллаһ аны үзенең вәгъдәсен бирде, һәм без ул вәгъдәгә инандык. Сөйкле пәйгамбәребез әйтте: өстендәге фарызларын үтәп, Аллаһы Тәгаләгә ширк кылмыйча үлгән кеше
ул җәннәтле булыр диде. Аллаһ аңа җәннәтен бирер диде. Шуңа күрә без Аллаһ белән килештек һәм Аллаһның вәгъдәсенә инандык. Килештек Аллаһка гына кул булып яшәргә. Дөньяга да түгел, ниндидер пәйгамбәргә дә түгел, ниндидер сүрәткә дә, Аллаһка гына гыйбадәт кылырга. Әгәр килешүне үтәсәк, Аллаһның вәгъдәсенә инандык, ул безне җәннәткә кертәчәк, ул безне җәннәтле итәчәк. Алга таба сөйкле пәйгамбәребез чакырды безне Аллаһы Тәгаләгә сыенырга. Истигаза. Аузу билләһ дип әйтәбез. Намаз укыганда да, Коръан укыр алдыннан да, кайбер эшләребезне башлаганда, ләкин еш кына шушы сүзнең мәгънәсен белмибез. Нәрсә дигән сүз ул? Аузу билләһ. Аузу билләһ минәш шайтанир раҗим. Мин шәрри ма халак ва мин шәрри гасиқин иза вақаб фалақна сүрәләре. Истигаза. Нәрсәнеңдер явызлыгыннан, нәрсәнеңдер начарлыгыннан син Аллаһы Тәгаләнең көче астына сыенасың. Качасың. Һәм Аллаһ Тәгаләгә, Раббым, мин моннан котыла алмыйм. Раббым, мин моннан саклана алмыйм. Син мине сакла дип, Аллаһның кудрәте астына керәсең. Менә бу сүзләрне әйткәндә, аузу билләһи минәш шайтанир раҗим дип, biz шайтанның вәсвәсәсеннән үзебез көч белән, сила воли дип әйтәбез, порядочность һәм башка сүзләр, шайтанга булар берсе дә киртә түгел, не помеха. Ләкин Аллаһ безне сакласа, без шайтаннан котыла алабыз. Шуңа күрә без кемнән сорыйбыз? Аллаһтан сорыйбыз. Һәм менә монда, бу очракта, аузу бика мин шәрри ма санагт, я Раббым, без сыенабыз сиңа, ягъни сакла безне нәрсәдән? Минем үзем эшләгән эшләрдән ди. Шушы үзем эшләгән, үзем кылган эшләрнең явызлыгыннан Раббым безне сакла дибез. Әйе җәмәгать, без хәтта үзебездән, шайтаннан гына түгел, без үзебездән Аллаһка сыенабыз. Раббым, мине шайтаннан сакла, дошманнан сакла гына димибез. Раббым, мине үземнән мине сакла дибез. Чөнки Аллаһ Тәгалә безне үзебездән сакламаса, әгәр дә ул безне үз нәфсебезгә калдырса, без адашачакбыз. Без халак булачакбыз. Шуңа күрә без дуа кылабыз: "Я Раббым, безне үз нәфсебез кулына бер мизгелгә дә калдыра күрмә" дибез. Үзең генә безне йөрт, үзең генә безне сакла дибез. Шулай итеп, Аллаһы Тәгаләгә кылган эшләребезнең явызлыгыннан аның саклавын сорыйбыз. Аллаһка ул татар телендә сыену дип атала. Аның көче астына урнашу, сыену, кайбер җирләрдә сыгыну дигән сүз дә килә. Алга таба әкрен генә без истигъфарга киләбез. Карагыз, сөйкле пәйгамбәребез истигъфар дугасы диде. Әмма ләкин әле без истигъфарга һаман килеп җитмәдек. Инде яртысын үттек дуганың. Шуннан да сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһыдан нәрсәдер сорар алдыннан, ул шушы соравын алдан күп нәрсәләр белән бәйли торган булган. Аллаһның бөеклеге, үзеңнең зәгыйфлеген, һәм менә бу сүздә моңа дәлил. Дуганың дәвамында пәйгамбәребез безгә әйтергә кушты: "Абу улака би ни'матика алайя ва абу улака би занби". Карагыз, хикмәт. Синең миңа булган нигъмәтеңне таныйм, күрәм, Раббым, күрәм, аңлыйм, беләм, ышанам. Син мине үз нигъмәтләреңдә яшәтәсең. Менә булар бөтенесе синең нигъмәтләрең. Өстәге күк булсынмы, астагы имин җир булсынмы, минем булуым, минем күрүем, ишетүем, иртә белән уянып киткәч кырыңдагы хатының ирең булсынмы, балаң, оныгың булсынмы, кирип краның ачып шуннан су килеп, шуның белән битеңне юу булсынмы, йомышыңны үтәү булсынмы, бөтенесе Аллаһның нигъмәте. "Ва ма бикум мин нигъмәтин фа миналлаһ". Аллаһ Тәгалә әйтте, сездә булган нинди генә нигъмәт, бөтенесе Аллаһтан диде. Шуңа күрә без әйтәбез: "Абу улака би ни'матика алайя". Я Раббым, синең миңа булган шиксез нигъмәтләреңне
таныйм, признаю, таныйм. Ва абу лака бидhanbi, һәм минем сиңа булган гынахларымны таныйм. Карагыз, нинди хикмәтле сүзләр. Аллаһыдан безгә нәрсә килә? Нигъмәт, сый-хөрмәт, рәхим, шәфкать. Ә бездән нәрсә китә? Аллаһыга гынах китә. Гафиллек китә. Шөкер итмибез. Әмерләренә буйсынмыйбыз. Гафиллеккә, вәсвәсәгә биреләбез. Шуңа күрә без моны танырга, моны танымасаң, бер гынахың да кичерелмәячәк. Сез уйламагыз. Менә ха гынах эшләдем дә, Раббим кичер инде мине дип сорадым да, гынахым бетте. Яшьләр әйтмешли, абнуляц итте. Юк. Менә бу әйберне танымасаң, синең гынахыңнан котыла алмыйсың. Сөйкле пәйгамбәребез беренче Аллаһның нигъмәтләрен таны диде. Аллаһтан килә нигъмәт, ә синнән китә гынах. Раббим, таныйм синең миңа биргән нигъмәтләреңне һәм таныйм минем синең каршыңда кылган гынахларымны. Үзеңнең гынахыңны таныр өчен Аллаһның сиңа биргән нигъмәтен танырга кирәк. Хәтта әти-әни хакында да, ир, хатын хакында да шушы әйбер. Әгәр дә бала яшь чактамы, үскәчме, әнисенең шул баланы дөньяга китерү өчен күпме михнәт, күпме хәсрәт кичергәнен бала аңламаса шушы әйберне, ул бала әни хакын аңлый алмый. Ул бала әнисен рәнҗеткәнен аңлый алмый. Әгәр дә анасы күпме бу рәхмәтсез бала дөньяга килсен өчен аны карынында күтәргән, Аллаһ Тәгалә Коръәндә ничә урында әйтә шуны. Хәсрәт белән тудырган, имезгән, алдын артын юган, шушы әйберләрне бала белмәсә кеше, анасының хакын белә алмый һәм әнисен рәнҗеткәнен аңлый алмый. Шуңа күрә Аллаһ каршында үзебезнең гынахлы икәнебезне аңлау өчен Аллаһның безгә биргән нигъмәтләрен аңларга кирәк. Күпме нигъмәт сиңа килә, ә синнән нәрсә китә? Синнән нәрсә китә? Күпме генә шөкер итсәк тә, тәүлегенә 24 сәгать башыбызны сәҗдәдә тотсак та, Аллаһның безгә биргән нигъмәтләренең бер өлешен дә кайтара алмыйбыз, шөкер итә алмыйбыз. Шуңа күрә шушы бөек синең өстеңә килә торган нигъмәтләрне танымыйча, үзеңнең гынахларыңны таный алмыйсың. Шуңа күрә менә бу дугада икесе бергә килде. Гафу ит мине. Һәм җәмәгать Аллаһ Субханаху ва Тәгалә менә шушы үзеңнең Аллаһтан килгән, сиңа килгән нигъмәтләрне таныганнан соң гына, һәм синнән киткән гынахларның күп булуын аңлаганнан соң гына, менә шуннан соң гына без гафу үтенәбез. Шуннан соң гына безнең гафу үтенүебез кабул була. Шуннан соң гына. Кайбер кешеләр безгә сорау бирәләр, сезгә, бөтенебезгә. Анда нәрсәгә соң? Мин Аллаһка ышанам, нигә соң намаз укырга кирәк? Нигә соң ураза тотарга кирәк, үзеңне интектереп? Нигә соң харамнардан тыелырга кирәк? Булай гына мөселман булып булмыймыни? Нигә соң Аллаһка нигъмәт алып, берсеннән дә бит баш тартмыйбыз? Беркемдә күргәнем юк, күзен бәйләп йөргәнен урамда. Аллаһ күзләрен алса, Алла сакласын, андый авырудан табибка барабыз, акчаларыбызны бирәбез. Беребез дә бит ярар, күзсез дә яшим димибез. Беребез дә аягыбызны бәйләп утырмыйбыз. Аллаһның миңа нигъмәте кирәк түгел дип. Беребез дә бавыр бөеребезне бәйләп куймыйбыз. Беребез дә колагыбызны томалап куймыйбыз. Аллаһның биргәнен алабыз, әле кешенекенә дә үрнәбез. Нигә соң безнең рәхмәт әйтәсебез килми? Нигә шушы нигъмәтләргә шөкер итәсебез? Нигә басып шушы 5 минут фарыз намазыбызны булса да укыйсыбыз килми? Нигә соң атна буе хезмәт итәсең, тырышасың, шушында 1 сәгатькә килеп, нигә безнең җомга укыйсыбыз килми? Нигә безнең килеп гаиттә Аллаһка тәкбир әйтеп, дуга кылып кайтасыбыз килми? Без шөкер итәргә тиеш түгелмени? Сөйкле пәйгамбәребезнең урыны җәннәттә булды. Ул исән чакта белде, әмма аның балтырлары шешә иде. Аяк табаннары ярыла иде, һәм хатыны кызганып, "Я Расулалла, нигә син үзеңне шул кадәр азалыйсың, интектерәсең" дигәч, "Синең бит инде гынахларың кичерелгән, син барыбер җәннәттә" дигәч, нәрсә дип җавап бирде? "Син шуңа рәхмәт әйтмиммени" диде.
Менә шуңа күрә Аллаһның ниғмәтләрен танып, аннарысын аның каршындагы үзебезнең кимчелекләр, әҗәт өстенә әҗәт безнең Аллаһ каршында. Менә шуларны таныгач, менә шуннан соң син гафу үтенә аласың. Менә шуннан соң Пәйгамбәребез әйтегез диде: "Фагфирли", гафу ит мине, Раббым. Кичер мине. Менә син бүтән күпме күрә аласың, ниғмәтләр тора каршыңда. Һәм синең артыңда өйлеп гынахларың тора. Менә шуннан соң әйтәсең: "Раббым, кичер мине". Менә шул сүз, менә моны Аллаһ кабул итә. Кичер мине, гафу ит, Раббым, фагфирли, фа иннаху ла ягфиру зунуба илля ант. Һәм мин беләм, синнән башка бу гынахларны беркем дә кичер алмый. Менә шушы сүзне һәр даим кабатлыйк. Һәр вакыт сорыйк. Аллаһның ишеген шакудан туктамыйк. Әгәр дә кибеткә барып ипи сөт алырга уйласак, кибет ишеге бикле булса, бер шакыйбыз да китәбез. Ни өчен? Чөнки монсы бикле булса, башкасы ачык була. Бу заправкада бензин булмаса, башкасына барабыз. Әмма Аллаһның ишеге безгә ябык булса, без башка ишеккә бара алмыйбыз. Чөнки бүтән юк анда ишек. Шуңа күрә ишек ябык булса, без аны шакыйбыз. Ачмасалар, шакуыбызны дәвам итәбез. Дәвам итәбез. Аллаһның безгә үз рәхмәт ишеген ачканны көтәбез. Менә шуңа күрә Аллаһыдан һәр вакыт сорыйк. Тәүбә истигъфарда булыйк. Һәм без беләбез, без таныйбыз. Менә монда безнең җилкәбезгә күпме гынахларыбыз җыела. Һәм шул гынахлар көн сайын җыелып, безнең дөньябызны да авырайта. Ахирәттә дә безне күпме Аллаһның рәхмәтеннән мәхрүм итә. Һәм без беләбез, менә бу аркаңа асып куйган, үзеңә асып куйган йөк, моны Аллаһтан башка беркем дә ала алмый синнән. Һәм шуңа күрә без сорыйбыз: "Фа иннаху ла ягфиру зунуба илля ант". Раббым, шушы сыртымдагы йөкне син алмасаң, шушы авырлыкны син алмасаң, аны беркем дә ала алмый. Шуңа күрә кичер мине. Гафу ит, синнән башка гафу итүче юк дибез. Адәм белән Хава Аллаһның әмреннән чыгып, тыелган җимешне капканнан соң, үзләренең никадәр зур гынах кылганнарын аңладылар. Һәм Аллаһка тәүбә кылып, истигъфар кылып юнәлделәр. Кала, менә алар әйттеләр: "Раббана, эй Раббыбыз, заламна анфусана", без үзебезгә зыян кылдык. Син гынах кылып кемгә зыян китерәсең? Аллаһкамы? Аракы эчүче аракы эчеп Аллаһка зыян китерәме? Юк, ул үз-үзенә зыян китерә. Ул үзенең хатынына зыян китерә, баласына, оныгына зыян китерә. Шуңа күрә Адәм белән Хава да әйтте: "Без сиңа начарлык эшләдек" дип түгел. Раббым, без үзебезгә начарлык эшләдек. Синең әмреңнән чыгып, "Ва иллам тагфир лана ва тархамна", эй Раббыбыз, әгәр дә син безне гафу итмәсәң, әгәр дә безгә үз рәхмәтеңне салмасаң, ланакунанна минал хасирин, без һичшиксез хәсрәттә булачакбыз диде. Һәм сөйкле Пәйгамбәребез менә шушы истигъфарның әфәндесе булган дуганы өйрәткәннән соң, шушы дуганың җимешен әйтте. Һәм аның җимеше хәдиснең дәвамында кем шушы сүзләрне ныклап инанган хәлдә, йөрәгең тәнең белән инанып, шуны кабул итеп, аңлап, сүз тезмәгенә әйтеп түгел, аңлап инанган хәлдә көндезен әйтсә ди, көндез шушы сүзне әйтсә, һәм кич җиткәнче вафат булса, ул җәннәт әһле булыр диде. Һәм кем шушы сүзләрне ныклап инанган хәлдә төнен әйтеп, иртәнгә кадәр үлеп китсә, ул кеше җәннәт әһле булыр ди. Менә кемдер әйтер: "Бер дуга бит инде, шуны әйтсәң җәннәттә буласың". Буласың. Ләкин ныклап инанган хәлдә. Бу дугага инансак, һәр берсен үзебезнең йөрәк аша үткәрсәк, чыннан да без Аллаһның җәннәтендә булабыз.
Ан-Насаи риваятында килә, Джабир радиллаһу анху тапшыра, сөйкле пәйгамбәребез без ислам өммәтенә шушы доганы өйрәнергә кушты. Һәм таалламу саййидил истигфар, истигфарның әфәндесен өйрәнегез диде. Шушы доганы һәр кайсыбыз өйрәник. Һәм иртә вә кичләребезне җәмәгать телефонда уйнап, ВКонтакте, Фейсбукларда утырып, көн-төн телевизор карау белән түгел, истигфар әфәндесе белән бергә үткәрик. Раббым безгә җәннәт нигъмәтләрен насыйп әйләсен. Алхамдулиллахи нахмадуху ва настаинуху ва настагфирух ва наъудhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Татарча белмәгән кардәшләребезгә берничә сүз. Дорогие братья и сестры, я призываю вас всех и прежде всего себя к богобоязненности и искреннему покаянию. Дорогие братья, вернитесь к Аллаху, покайтесь Ему и просите у Него прощения за все ваши грехи. И знайте, Аллах Ар-Рахман Ар-Рахим, Он всемилостивый, Аль-Гафур, Аль-Гаффар, Он прощающий, Он всепрощающий. И знайте, когда шайтан Иблис ослушался своего Господа, Аллах спросил его: «Каля, ма мана'ака алла тасджуда, ид амартука». Что помешало тебе падать ниц перед Адамом, когда я приказал тебе это сделать? Аллах приказал ему, все подчинились, кроме Иблиса. И Аллах спросил: почему ты не подчинился? Каля, и сказал Иблис: ана хайрум минху. Как я могу падать перед ниц? Как я могу падать ниц перед Адамом? Я же лучше него. Халактани мин нар ва халактаху мин тин. Я лучше Адама, ведь ты создал меня из огня, а его из праха. Вот здесь возгордился Иблис. Он не стал признавать свою ошибку, он не покаялся, и в итоге Аллах унизил его. И когда Адам, алейхиссалям, также поддался греху и сорвал запретный плод в раю, он понял, что совершил что-то ужасное, что-то страшное. Но Адам, в отличие от Иблиса, он признал свою вину, он признал свою ошибку, не возгордился и искренне покаялся и просил у Аллаха прощения. В итоге Иблис, который не захотел признать свой грех, Аллах сказал ему: «Фахрудж, иннака минас сагирин». Изыди, ибо ты один из униженных. А Адам, алейхиссалям, который тоже ошибся, он признал свою слабость, он вернулся к своему Господу, и вот результат. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Адам принял слова от своего Господа, и он, Аллах, принял его покаяние. Воистину Аллах, принимающий покаяние, милостивый. Сура Аль-Бакара, 37 аят. Всевышний Аллах сказал: «Ваман таба ва амиля салиха, фа иннаху ятубу иля Аллахи матаба». А кто раскаивается и поступает праведно, тот действительно возвращается к Аллаху. Азиз кардәшләрем, Аллах гынах хаталарыбызны афу итеп, һәр даим аңа тәүбәдә, истигъфарда булырга насыйп итсен. Һәр даим истигъфарда булсак, бәлки шушы истигъфарыбыз фазиләтле бер вакытка туры килеп, Аллах безнең истигъфарыбызны кабул итер, гынах хаталарыбызны кичерер.